آخر ان ویڈیوز کی ریئلٹی ہے کیا؟ سیف ہاؤس میں یہ جو دو افسران ہیں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں ٹاپ پاکستانی ایکٹریسز اور ماڈلز کے ساتھ۔ سجل علی کہتی ہیں کردار کشی گھٹیا ترین حرکت ہے۔ کبرا خان کہتی ہیں میں شروع میں اس معاملے پر بالکل خاموش رہی لیکن اب حد ہو گئی ہے۔ مہوش حیات کہتی ہیں کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں ولی ڈار۔ آج ہم بات کریں گے یوٹیوبر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے کچھ ماڈلز پر، ایکٹریسز پر، جس کے بعد کافی زیادہ ان کا ریاکشن سامنے آیا اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ کافی زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے اور قانونی شکل یہ اختیار کر گیا ہے۔ عادل راجہ نے آخر ناظرین کیا الزامات لگائے ہیں اور کن پر لگائے ہیں؟ کیا انہی پر لگائے ہیں، کسی اور پر لگائے ہیں؟ میں آپ کو ریئلٹی بتاتا ہوں اور ان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے آج آپ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آخر ان ویڈیوز کی ریئلٹی ہے کیا یہ واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر یہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو ان کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے اور اس کو شیئر کرنے کا یا اس کے حوالے سے ان الزامات کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے میں جلدی سے آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے اور اس پر ریاکشن کیا سامنے آیا، اس کے بعد میں آپ کو ان ویڈیوز کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، عادل راجہ نے ویلاگ کیا جس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے، جس پر کافی زیادہ کچھ مرد و خواتین جو فنکار ہیں انہوں نے ریاکشن دیا، بہت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ عادل راجہ صاحب جو یوٹیوبر ہیں وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ عادل راجہ صاحب اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ لندن میں موجود ہے، وہاں پر انہوں نے پناہ لینے کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور بہت ساری اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا، پاک فوج کے دو اعلیٰ افسران پر انہوں نے یہ الزام عائد کیا، کہا کہ میرے سورسز مجھے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پر سیف ہاؤس میں یہ جو دو افسران ہیں یہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں کچھ ٹاپ پاکستانی ایکٹریسز اور ماڈلز کے ساتھ۔ یہ الزام ناظرین جب انہوں نے عائد کیا اور کہا کہ ان کی ویڈیوز بھی پروف کے طور پر موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ذکر کیا انہوں نے وہ 4 خواتین کا ذکر کیا جس میں انہوں نے ان کے نام کے ابتدائی جو حروف تھے وہ صرف بتائے، بلکہ ان کا جو پورا نام ہے وہ مینشن نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹویٹر کے اوپر ایک بحث چھڑ گئی اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا اور لوگوں نے اپنے طور پر کچھ خواتین کی تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیں، جس میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کبرا خان ہے، ماہرہ خان ہے، مہوش حیات ہیں اور سجل علی ہیں۔ یہ مقبول اور معروف جو شخصیات ہیں پاکستان کی، ان کی تصویریں انہوں نے شیئر کرنی شروع کر دیں۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ لاسٹ ایئر انہوں نے ایک ISPR کے ڈرامے میں بھی اکٹھے کام کیا صنف اہن میں، اور اس کو بھی ذکر کیا جانے لگا اور میمز اس پر اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں۔ پورے سوشل میڈیا پر لوگ اس کو بنا تصدیق کے فارورڈ کر رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ تصاویر جوڑ رہے ہیں اور بنا پروف کے لوگوں نے اس پر بیشنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ عادل راجہ نے ایک اور ویلاگ کیا اس طوفان کے بعد اور انہوں نے کہا کہ میں کسی خاتون کا نام لینے کی تردید کرتا ہوں، میں نے کسی بھی خاتون کا نام نہیں لیا اور ان حروف سے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ نام جو ایزیوم کر رہے ہیں، میں نے تو جو حروف استعمال کیے ہیں اس سے کوئی بھی نام آپ اور بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں خواتین کا جو ہے وہ بہت احترام کرتا ہوں اور میں اس بات پر معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ حروف بھی شیئر کیے، مجھے حروف بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس حوالے سے ناظرین ابھی تک جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں ان کا کوئی ریاکشن، کوئی رد عمل، کسی کا بھی کوئی اس پر جواب یا کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا، لیکن جو اداکار ہیں، جو ماڈلز ہیں، ان کا سخت قسم کا ریاکشن سامنے آ چکا ہے، بلکہ ان کی حمایت میں بہت سارے لوگ بھی اس وقت بات کر رہے ہیں۔ میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا رسپونڈ کیا ہے، اس کے بعد ویڈیوز کی حقیقت کی ہم بات کرتے ہیں۔ سجل علی کہتی ہیں کردار کشی گھٹیا ترین حرکت ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ملک میں ذلت آمیز اور اخلاق باختہ الزامات اب عام سی بات ہو چکی ہے، یہ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ کبرا خان کہتی ہیں میں شروع میں اس معاملے پر بالکل خاموش رہی لیکن اب حد ہو گئی ہے، اور اگر کوئی ایرا غیرہ مجھ پر انگلی اٹھائے گا تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ کبرا خان نے 3 دن کی مہلت دی ہے عادل راجہ کو اور انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لیں 3 دنوں کے اندر اور اپنا یہ جو بیان ہے اس کو واپس لے لیں، ورنہ وہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کرنے جا رہی ہیں لندن میں۔ اس پر عادل راجہ نے فوری طور پر اپنا ریاکشن دیا، رسپونڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عورت کارڈ کا استعمال کر کے
मी टू मुहिम चलाई जा रही है। आपको मालूम होगा कि मी टू की मुहिम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पहले चलती रही है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम चलाकर मेरे खिलाफ जो है ये औरत कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। वकला से मैं मुशावरत कर चुका हूँ इस तमाम तरह मामले के ऊपर, और उन्होंने कहा कि कुबरा खान के आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जिन हरूफ का इस्तेमाल किया गया है उसमें कुबरा के हरूफ थे ही नहीं, यानी कि कुबरा खान का उसमें कोई जिक्र है ही नहीं उन हरूफ के साथ जहाँ पे वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। उन्होंने उनको टॉन्ट भी किया और कहा कि इंग्लिश के हवाले से आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है और आप बात करती हैं कि आप लंदन से हैं। उन्होंने टॉन्ट किया एक वर्ड के हवाले से। अच्छा, महविश हयात कहती हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं, इसलिए कि मैं एक अदाकारा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर कीचड़ उछाला जाए। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर शर्म आनी चाहिए। ये वो रिएक्शन हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं। माहिरा खान का अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, वो भी आएगा, आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नाज़रीन कि जो आदिल राजा ने किया, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने इनका ही नाम लिया जिन ख़वातीन ने रिस्पॉन्स किया है? तो उसका जवाब यह है कि उन्होंने इनका नाम नहीं लिया, उन्होंने हरूफ का इस्तेमाल किया। और ये आप कह सकते हैं कि मामला कुछ और शक्ल इसलिए इख्तियार कर गया, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैंने तो आपका जिक्र किया ही नहीं है, आप क्यों इतना भड़क रही है इस मामले के ऊपर। लेकिन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये चार जो ख़वातीन हैं वो यही हैं जिनका आदिल राजा ने जिक्र किया है। लेकिन जो फ़ौजी हैं, उनके जो अफसरान हैं, आला अफसरान, उनके नाम उन्होंने ज़रूर लिए हैं, लेकिन उनका इस हवाले से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। अब बात यह है नाजरीन कि क्या वीडियोस जो हैं जिनका दावा कर रहे हैं आदिल राजा के, उनके ज़राए उन्हें कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो असली हैं या वो जाली वीडियोस हैं, वो फेक वीडियोस हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता भी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये वीडियोस असली हैं या असली नहीं है? दोनों सूरतों में फ़र्क क्या पड़ता है, इनकी अहमियत कितनी है? आपको याद होगा ये जो वीडियोस और ऑडियोज़ का एक सिलसिला चल रहा है, इसको अभी तक इतने पिछले अरसे में कोई भी ना साबित कर सका है और ना अभी तक नाजरीन इसको किसी ने एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है, एडमिट किया है कि हाँ जी ये वीडियो बिल्कुल राइट है। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, मेरे माइंड में चंद नाम। मैं मिसाल के तौर पे इससे पहले मोहम्मद ज़ुबैर नूनली के हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो कुछ नाजेबा हरकत करते दिखाई दिए। परवेज़ रशीद साहब की भी रिसेंटली वीडियो सामने आई। शेख रशीद साहब की भी तस्वीर चलती रही सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा खातून के साथ वो हैं मौजूद और लोग कह रहे हैं कि जी ये शेख रशीद ही हैं। फिर आज़म सवाती के हवाले से कुछ वीडियोज़ बनाई गई, इमरान खान की ऑडियोज़ मंजर आम पर आई। फिर बुशरा बीबी की जो बातचीत थी जुल्फी बुखारी के साथ, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया। फिर राजा बिशारत की एक ऑडियो मंजर यहाँ पर आई, उस पर लोगों ने बात की। जावेद इकबाल जो थे चेयरमैन नैब गालिबन थे, वो उनका भी हमने क्लिप देखा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों को किसी ने एडमिट नहीं किया। सब ने कहा कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है, यानी कि चेहरे को बदल देना, आवाज़ को बदल देना, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं नाज़रीन। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इस मामले में रियलिटी क्या है, मुझे नहीं मालूम रियलिटी क्या है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मुझे मालूम है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। किसी की भी शक्ल तब्दील की जा सकती है, किसी की भी आवाज़ तब्दील की जा सकती है। अब उसकी अहमियत कानूनी तौर पर तब तक जारी बात है मुमकिन नहीं है जब तक उसका फॉरेंसिक नहीं हो जाता, जब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती, या बिना उसको प्रूफ किए किसी के ऊपर आप बैशिंग स्टार्ट कर दें, उसका करियर तबाह करना शुरू कर दें, उसकी किरदार कुशी करना शुरू कर दें, तो ये गैर अखलाकी बात है, ये मॉरली बहुत गलत बात है। हम किसी पर भी इल्ज़ाम आयद कर दें, अपने मुखालिफिन पर भी इल्ज़ाम आयद नहीं करना चाहिए बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के, और उसका फॉरेंसिक लाजमी तौर पर होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और फिर आप उस पर दिल खोलकर जो आप बात करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये मामला अब कानूनी जंग जो है वो इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। वीडियोज़ हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर वीडियोज़ हैं भी तब भी उनकी ख़ास अहमियत कोई नहीं होगी, क्योंकि उसको किसी ने कबूल नहीं करना डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से। और अगर वीडियोज़ नहीं हैं तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर, इस तरह के झूठी किरदार कुशी करके बहुत एक हम गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। खैर नाज़रीन, जो भी मामला होगा उस हवाले से आपको यकीनी तौर पर अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।